ठीक है जी। हुण आपां उर्दू की क्लास लगाने जी। देखो जी स्क्रीन ते आ गया तुहाडे कोले आ गया जी। कुछ साढ़े कानून साहिबान की प्रपोजल आई सी कल भी तुसीं पहलां लिख लिया करो स्क्रीन के उपर जो लिखते टाइम लगता है, पर चल मेरे को टाइम नहीं सीगा, मैं नहीं लिख पाया कि तो आप देखा जो थोड़ा सारा का विचार होगा तो पहला लिख लिया करेंगे, असीं तुहानूं स्क्रीन से समझा लिया करेंगे भी की असीं कीता है की लिखा हुआ है। अज तो मैं तुहानूं लाइव ही लिख के दिखावांगा। अज असीं देखांगे भी जिहड़े साडे ये वर्ड हैगे आ बे पे देखो जी जिहड़े असीं वर्ड यूज करते हैं, जिवें ये वर्ड है साडा बे, पंजाबी नाल लिखा जी कि सर जाएगा पंजाबी लिखण तो? पंजाबी नाल लिखिए ठीक है, यानी कि आपां मान लो बे बे पे ते ते से नोन छोटी जी। ये छोटी जी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैगा, ये हर जगह ये तुहानूं बार 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 उर्दू की लैंगुएज यूज करने मिलेगा। ये तुसीं बड़ा ध्यान दे नाल ये लेक्चर नूं सुनना हैगा। ये जिवें बे की गल करते हैं जी आपां, ये बे है, ये पे है जी, ये ते है, ये टे है जी, से नून ते ये है जी छोटी जी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਇਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇ ਨੂੰ ਪੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂੰ ਟੇ ਨੂੰ ਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਤੇ ਨੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ
ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। देखो बे अदरवाइज तो यह है, ठीक है जी। इत्थे जो असीं बे दे नाल अल्फ लगा के की लिखांगे, बन जाएगा बा बन जाएगा, ठीक है जी। इत्थे असीं बे लिखी प्लस असीं अल्फ लगाई, तो असीं बा लिखना किवें आ? हुण देखो इहदा रूप बदलदा किवें है। ये बे इत्थे आके छोटी जी बन गई डिक, ये अल्फ बन गया, आ बे इत्थे निक बन गई, ठीक है जी। ये जिहड़ा बे दा हैगा, इस बे दा जिहड़ा रूप है इत्थे आके इन्ना कर गया। इसी तरह ही असीं पे लिखते हैं, पे दे नाल असीं लाम लिखांगे, मान लो पे दे नाल लाम लिख के की वर्ड बनेगा? पल बनेगा, पल। जो असीं इत्थे लिखांगे पे, ये पे है जी, प्लस असी लाम लिखिए, ये पल बन जाएगा, ठीक है जी। पर इत्थे इसनूं जो असीं पल लिखना है, जो ये अखरां नूं जोड़ना है, पे नूं ते लाम नूं जो असीं जोड़ना है, तो यह इदां बनेगा। ये जिहड़ी पे है ये अपना रूप बदल के इदां बन जाएगी, ये पे ये लाम, आ पे इदां बन गई जी, देखो, ठीक है जी। ये पल बन गया। नैक्सट असीं ते लिख दिए, ते ते दे नाल असीं काफ लिखिए, मान लो तो की वर्ड बनेगा जी? काफ की कक्के की आवाज आती है, ये वर्ड बनेगा जी तक, ते प्लस काफ तक बनेगा। जो असीं ये ते वर्ड लिखा जी, ते ये ते इदां लिखा, प्लस असीं काफ लिखा, पर जो असीं तक नूं इकट्ठा लिखांगे तो ये ते है जिहड़ी जी, ये इदां होके ये काफ इदां बन जाएगा, तो जिहड़ी ते है ये इत्थे रह जाएगी, ठीक है जी। क्लीयर है? जे असीं टे लिखीए, टे टे दे नाल असीं नून लिखीए, टे दे नाल असीं नून लिखीए, तो असीं कहांगे टन बन गया है, टन। मान लो ये टे है जी, प्लस नून, जे असीं टन इकट्ठा लिखना चाहांगे तो किवें लिखांगे जी? असीं ए टे ए नून, ये इदां बन जाएगी टन। फर्दर जे असीं से लिखीए, से दे नाल असीं लिखीए अल्फ, की बनेगा जी? सा बनेगा। पर जे सानूं सा लिखना पै जाए इत्थे तो असीं सा किवें लिखांगे? ये से है, ये अल्फ है, जो असीं सा लिखना है
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਹ ਅਲਫ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੱਲੀ ਸਕਰੀਨ ਆਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅਮ ਜਿੰਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਆਨ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਆਨ ਕਰੋ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ। मूव करिए फर्दर। मान लो असी नून ते लाम नूं जोड़ के देखना है भी नून ते लाम किवें हुंदे हैं। ये असी नून है, ये नून दे नाल असी जो लाम जोड़िए नून दे नाल लाम जोड़ के नल बनेगा जी, नल। ये है साडा नून, ये साडा इहदे नाल लाम है। ठीक है जी, जो इस नूं जोड़दे हां तां ये आ नून रह गया जी, इत्थे देखो आ नून है। ठीक है जी, ये जी साडी लाम है ये आ गई जी, ये नल बन गया। मतलब कि नल बन गया जी। ठीक है जी, सर स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो? देखो जी की गल है, बाकी दे आ रहे जी स्क्रीन पे। हाँ जी, नहीं आया, नहीं आ रहा कि सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ये लिखा और अक्षरां नाल मेल और सही फोन नूं तुसीं हॉरिजेंटल करो जी, फोन नूं अपने नूं हॉरिजेंटल, फोन नूं टेढ़ा कर लो, फोन नूं टेढ़ा कर लो जी। अच्छा, किसी नूं शो हो रहा जी किसी दी स्क्रीन ते? हाँ जी सर, हो रहा जी। फिर देखो जी की कारण है तुहाडी स्क्रीन ते, बाकियां दी बोलो जरा हो रहा है स्क्रीन ते शो। अच्छा, एक मिनट दोबारा रीचेक कर लिए असीं, साडे पद्धर ते कोई प्रॉब्लम होवे तां देख लेना। योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर, क्लिक टू द प्रेजेंटेशन। स्क्रीन घट ना दिख रही होवे, वेट जी 2 मिनट वेट करो, चेक करो जी। हो रहा सर, आ रहा है। ठीक है जी, सर सानों नहीं आ रहा जी, सानों नहीं आ रहा सर। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोटो सेंड कर ਦਾਂਗਾ जी। फोटो ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ नहीं आ रहे, साइड पे है। नून की स्क्रीन आई नहीं है सर, नहीं आ रही ऊपर। शॉर्ट करो स्क्रीन। सर फ्रंट कैम आ रहा है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा ओके, वेब कैम आ रहा है जी, वेट 2 मिनट। चेक करो जी, जीरो आ रहा है सर। चेक करो जी प्लीज। आ गया सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके थैंक यू। ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੇ ਤੇ ਅਲਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਰਡ ਛੋਟੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੋਨ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫ ਵਰਗ ਕੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੂਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਲ, ਇਹ ਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਨੂਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੋੜੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾ। ਇਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਯਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ, ਤਾਂ ਯਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅਲਫ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜੇ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। छोटी जे प्लस अल्फ, ये देखो जी छोटी जे का जो रूप हैगा वो इदा बन जाता है। ये छोटी जे है, ये नाल अल्फ बन गया, ये जा बन गया। ठीक है जी। मतलब असी कह लीए जी बे है, बे आपका रूप इदा बना लेंदी है। जे आप गल करिए पे की, पे आपका रूप इदा बना लेंदी है। जे आप ते की गल करिए, ते आपका रूप इदा बना लेंदी है। जे आप टे की गल करिए तो टे आपका रूप इदा बना लेंदी है। जे जे की गल करिए तो जे आपका रूप इदा बना लेंदी है। ठीक है जी। आगे चलो, स्क्रीन। जे असी जोड़ के देखिए, पंजाबी लिखदा जी पहला। जे असी जोड़ के देखिए बे प्लस बेरू, ताकि आप लिखांगे बब, लिखांगे जी बब। ये बे है जी, प्लस बे नूं असीं जे जोड़िए दोनों वर्डां नूं तां किवें जोड़ांगे असीं। देखो ये जिहड़ा बे है, एक बे तो इत्थे रह गया, दूजा बे इत्थे आ गया। आ बे पहला है जी, आ बे दूजा है, ये बब बन गया। इसी तरह जे असीं पे नूं ते टे नूं जोड़िए, ये पे है जी। हाँ लगे जी, लगे, ये पहले भी लगे हुआ है। आ देखो दिस वन, ते आ दूजे च लगे हुआ है, दूजे लगे। ये बब्बा, ये जी बे है छोटी इत्थे रह गई, ये बे पूरी पै गई, ये बब बन गया। क्लीयर है जी। जे असीं पे नूं जोड़िए, पे नूं किहदे नाल जोड़िए, असीं टे नाल जोड़ते हैं। मान लो तो असीं की लिखांगे, पे ते टे पट बन गया जी, पट। तो इत्थे मान लो ये पे है। मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा ताकि तुसीं बाद दे विच तुहानूं समझण दी कोई दिक्कत ना आवे। पे दे नाल असीं टे जोड़ती, मान लो ये टे है। ठीक है जी। तो असीं इहनूं जदों दोहां अक्षरां नूं जोड़ांगे तो जिहड़ी पे है
ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇ ਐਦਾਂ, ਇਹ ਟੇ ਐਦਾਂ, ਇਹ ਪੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੇ ਤੇ ਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤਬ ਬਣੇਗਾ, ਤਬ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਆ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਆ ਬੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬੇ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਤੇ ਨੂੰ ਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਬੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ टे है साडी, ये हैगी जी बे, जो ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਬੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ टे है ਤੇ ਇਹ बे है, ਟਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਅਸੀਂ ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ है सब, से बे सब। ਇੱਥੇ ਸੇ है, ਇਹ ਸੇ है, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇ है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇ है ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇ है ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है जी। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਬ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੂਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੂਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਨਬ। ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੂਨ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇ, और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੂਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੂਨ ਹੈ, ਨੂਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੇ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਛੋਟੀ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਯਤ। ਇਹ ਯਤ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਯਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੋਟਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 10-15 ਮਿੰਟ ਡੇਲੀ 2-3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਤੇ 7 ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 4 5 6 ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 4 ਡੇਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਨਵਰਡ ਫਰੋਮ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 4 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ 4 5 6 ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ 2 ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, 1 ਨੰਬਰ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ 4 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਵੀ 6 ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ 6 ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।